Am I audible? Yes, sir. Okay. So today we are going to discuss that MCQ on that unit number 3. Okay. So be ready. I want that your response, because that the points, the syllabus is already over. Just we need to discuss that MCQ. Is it right? On this unit number 3. Okay. So let's start to discuss. So the first MCQ is the harmony should be maintained in between body and life, between self and society, between life and environment, and all of the above. What is that answer? D. All above. Yes. So that answer is correct. D, all of the above. Because we know that when we want to live the life with the continuous happiness and the prosperity, we must be in harmony with the 4 levels. Number 1, self; second, family; third, society; and the fourth one is the nature. So the correct answer is all of the above. Sah-astitva means coexistence, cooperation, co-option, and corporate identity. What is that answer? Sah-astitva. I think in the last lecture we discussed these things. What is that answer? Coexistence. Coexistence. Absolutely correct. Sah-astitva, it means that the coexistence. So what is this? This is the comprehensive human goals. There are total 4 comprehensive human goals. Out of that, one is the Sah-astitva. Get it, my friend? The first is the right understanding in individual. Then second one is the prosperity. Then the third one is the trust in the society. We call it Abhay. And the fourth one is a Sah-astitva. We call it a coexistence with the nature. So these are the 4 comprehensive human goals in the society is there. Get it, my friend? So the Sah-astitva, I think I have given that the 4 Hindi words to remember to you. One, let me try to remember. The one is the understanding. Then second one is samriddhi, means prosperity. Then third one is fearlessness, means the trust. And the fourth one is nothing but the Sah-astitva. It means that the coexistence. So these are the 4 words, 4 comprehensive human goals we need to understand. Is it right? So the correct answer is coexistence. The process, third MCQ is the process of education and the right living leads to ... in the individual. Number 1, right understanding. Number 2, health. Number 3, prosperity. And D is the none. What is that answer? Right understanding. Absolutely correct. The process of education and that right living leads to the right understanding in individual. That answer is A. Okay. Ensuring justice in the relationship on the basis of values leads to ... in a harmony. Fearlessness, confusion, confidence, and the fear. What is that answer? That answer is fearlessness. The justice. Justice means what? We are trying to make others also happy. Means we are creating the right understanding, right feeling, trust in that others. Means that others should be the fearless in the society. It should feel the fearlessness. Okay. Next one. What is the foundational value in a relationship? What is the foundational value? Is it the options are required for this MCQ? What is the foundational value? Trust. Absolutely correct. Trust is the foundational value in the relationship. Now remember, all of you, please try to remember here. If
out of these 4 options, if the option is like that, option A and option C, option A and option C, so that time that option, that A and C is also both, it's correct, because the trust and the respect, both we can call it's a foundational value, but the most majorly the trust is, we can call it's a the foundational value of a relationship, because the relationship starts with the trust, so that correct answer is the trust. Okay, to be assured of others at all time is feeling of respect, love, trust, and the glory. What is that answer? Actually, Respect. no. Actually, this is the definition of a trust. If you try to see that, it is the definition of a trust. So that answer is a trust. To be assured of others at all time is the feeling of a trust. म्हणजे आपण स्वतः दुसऱ्याबद्दल अश्युअर असणार आहोत प्रत्येक वेळेस, तो झाला आहे तो ट्रस्ट. दुसऱ्याबद्दल अश्युअर्ड म्हणजे काय, की दुसरा पण मला आनंदी ठेवू इच्छितो याच्याबद्दल आपण अश्युअर्ड, फिक्स, कन्फर्मड. Is it right? That is called as the trust. It is actually the definition of a trust. You can see in that my slides or the PPT also. Please remember that to be assured of others at all time is the feeling of the trust. Now, next MCQ is ... It means right evaluation. What is that answer? Is it that option is required? Trust. Oh my God! It's a definition of a respect. Why you are not reading that at least the definition? Okay, please try to go through that all the definitions of all 9 values. Now the respect is nothing but the right evaluation. So that correct answer is what? It's a respect. Okay, so please try to understand. The respect means the right understanding or the right evaluation. Are you get it, my point? Okay, so that answer is A. The feeling that other is related to me is called, म्हणजे दुसरे पण माझ्याशी रिलेटेड आहेत. What it called? A, love, B, affection, C, gratitude, D, respect. Affection. Affection. Absolutely correct. It is called as affection. Means other is related to me. म्हणजे दुसऱ्याला ज्यावेळेस आपण ऍक्सेप्ट करत असतो, कारण ते रिलेटेड आहेत, म्हणजे मी त्याला ऍक्सेप्ट केलेलं आहे. When I say that he is related to me, it means that I have accepted him. And when we are accepting others, we call it is a affection. It is a feeling of that affection is there. So the answer is affection. The feeling to nurture and the protect of a body of my relative is called. Is that option is required here? I think out of that 9 value, only 1 value I say that it is related to body, and other 8 values are related to I. And now if you see this question, you will observe here the feeling of a nurture and the protect of a body. That body, it comes here. So what is that answer? Care. Absolutely correct. Care is the feeling of a nurture and the protect of a body of our relative is called as a care. Okay, so the correct answer is a care. Please try to remember these things. Ensuring right understanding and feeling in others is called. Ensuring right understanding and the feeling in other is called. Care. No. Now care, as I rightly mentioned, that the care is nothing but it is the protection of a body. It is the utilization of a body. It is related to the body. Then how, why you can say that ensuring right understanding and feeling, this is related to I, not a body. राईट अंडरस्टँडिंग हे बॉडीसाठी रिलेटेड आहे का? नाही, म्हणजे केअर तर ऑब्विसली नसणार आहे. ओके, अफेक्शन म्हणजे काय? ज्यावेळेस आपण दुसऱ्याला आपलं मानतो, दुसऱ्याला आपलं रिलेटिव्ह मानतो, त्याला म्हणतो आपण अफेक्शन. मग इथं अफेक्शन आहे का? इथं राईट अंडरस्टँडिंग आणि फिलिंग आहे, म्हणजे अफेक्शन पण नाहीये. आता राहतोय तो 2 पॉइंट, ग्रॅटिट्यूड आणि गायडन्स.
बरोबर आहे. आता ग्रॅटिट्यूड, ग्रॅटिट्यूड म्हणजे काय? वेन वी से दॅट थँक्यू, वी कॉल इट्स अ ग्रॅटिट्यूड. बरोबर आहे. म्हणजे ज्यावेळेस दुसरे आपल्याला मदत करतील, दुसऱ्याचा एफर्ट्स आपल्यासाठी असणार आहे, त्यावेळेस आपण काय म्हणणार आहोत? त्याला ग्रॅटिट्यूड म्हणणार आहोत. मग आता राहिला गायडन्स. गायडन्स म्हणजे काय? की गुरुजी विद्यार्थ्यांना गायडन्स करतात. म्हणजे काय? की दुसऱ्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग आणतात, त्यांना व्यवस्थित ट्रॅक वरती आणतात. आपले आई वडील आपल्याला कायम गायडन्सच्या रोलमध्ये असतात. म्हणजे ते आपल्या पाल्यांच्या राईट अंडरस्टँडिंग आणि राईट फिलिंग साठी ऍक्च्युली ते गायडन्स करत असतात. मग आता याचा अर्थ काय होऊ शकतो सांगा मला? गायडन्स. हा, सो द आन्सर इज that guidance. Okay, now next, acceptance of excellence in others is called. आता ज्यावेळेस दुसरे ह्युमन बिईंग ज्यावेळेस काहीतरी एक्सलन्स करतील, मग ते क्लासमध्ये पहिला नंबर मिळवतील, नॅशनल लेवलला काहीतरी पुरस्कार मिळवतील, किंवा एखादं इनोव्हेशन करतील, आणि ते आपण ऍक्सेप्ट करणार आहोत, म्हणजे कोणती व्हॅल्यू असेल? Reverence. Glory, gratitude, and guidance. Reverence. It's a reverence. आता रेव्हरन्स म्हणजे काय म्हणतो आपण? श्रद्धा. एक्सलन्स इन अदर्स म्हणजे देवामध्ये आपण काय बघतो? एक्सलन्स. हो, सगळ्या काही चांगल्याच गोष्टी आहेत ना देवामध्ये. लक्षात आहे? त्याला देव म्हणलेलं आहे आपण. याचा अर्थ काय ते बघा. आपण त्या जी काही मूर्ती आहे त्याला जे देव म्हणलेलं आहे, याचा अर्थ आपण त्याच्यामध्ये एक्सलन्स बघतो, त्याला म्हणलं गेलेलं आहे देव. मग तसं जर आपण इतर मानवांमध्ये, इतर ह्युमन बिईंग मध्ये एखादी चांगली गोष्ट बघितली आणि ती आपण ऍक्सेप्ट केली, तर त्यामुळं आपली त्याच्यावरती श्रद्धा निर्माण होत असते. त्याला म्हणलं गेलेलं आहे रेव्हरन्स. आर यू क्लिअर माय पॉइंट? सो दॅट करेक्ट आन्सर इज it's a reverence. Please try to understand. Dot is the feeling for someone who has made efforts for excellence. आता एखाद्या व्यक्तीनं चांगलं काम केलेलं आहे, एक्सलन्स सारखं काम केलेलं आहे, बरोबर आहे. मग त्याच्यामुळे आपल्या मनामध्ये कुठलं फिलिंग असलं पाहिजे? Glory. करेक्ट. ग्लोरी म्हणजे गौरव. म्हणजे आता जर सपोज एखाद्या आपल्या क्लासमधल्या एखाद्या विद्यार्थ्यानं क्लासमध्ये पहिला नंबर मिळवला, तर डेफिनेटली माझं काम आहे की त्याचा गौरव करणे, हे माझं काम आहे ऍज अ टीचर. इज इट राईट? वी कॉल इट्स अ गौरव. इट्स अ ग्लोरी. मीन्स ग्लोरी इज द फिलिंग फॉर समवन हू हॅज मेड एफर्ट्स फॉर एक्सलन्स. त्यांनी, ज्या व्यक्तीनं एक्सलन्स साठी काम केलेलं आहे, त्याच्यासाठी माझ्या मनामध्ये असलेली जी फिलिंग आहे ते म्हणजे असणारे ग्लोरी. ओके, so that answer is B. Is the feeling of acceptance for those who have made efforts for my excellence. आता हे वेगळं आहे. ज्यावेळेस दुसऱ्या व्यक्ती एक्सलन्स साठी वर्क करेल, त्यावेळेस माझ्या मनामध्ये असलेलं फिलिंग म्हणजे ग्लोरी झालं. परंतु ज्यावेळेस दुसरा माझ्यासाठी, माझ्या एक्सलन्स साठी प्रयत्न करणार आहे, त्यावेळेस माझ्या मनामध्ये कोणती फिलिंग असली पाहिजे? Gratitude. Absolutely correct. It's a gratitude. Gratitude means we say that thank you very much. म्हणजे ज्यावेळेस आपल्याला तहान लागली, दुसऱ्यानं पाणी आणून दिलं, म्हणजे त्यानं आपल्यासाठी केलेली मदत आहे. ज्यावेळेस एखादा कन्सेप्ट एका मित्राला समजत नाही, आपण त्याला ते समजून सांगतोय, त्यावेळेस त्याच्यासाठी ती ग्रॅटिट्यूड आहे. म्हणजे आपल्यासाठी, आपल्याला सपोज एखादा कन्सेप्ट माहित नाही, दुसऱ्यानं आपल्याला येऊन सांगितला, दुसऱ्या मित्रानं आपल्याला येऊन सांगितला, म्हणजे त्यानं आपल्यासाठी घेतलेले एफर्ट्स आहेत. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ग्रॅटिट्यूड. इज इट राईट? सो प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड. इट्स अ कम्प्लीट व्हॅल्यू. Is that options are required here? Love. Absolutely correct. We call love is the complete value. Trust is the foundation value. So there are total 9 values. The values starts with the trust and end with the love. We call it a complete value. The feeling of relatedness to all human being is called. आत्ताच झालंय मला वाटतं त्याच्यासारखाच एखादा MCQ, किंवा तोच झाला असेल असं मला वाटतंय.
द फिलिंग ऑफ रिलेटेडनेस टू ऑल ह्युमन बिईंग, म्हणजे हे जे काय मानव आहेत हे माझ्याशी रिलेटेड आहेत, त्या फिलिंगला आपण काय म्हणणार आहोत? अफेक्शन. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. इट्स कॉल्ड ॲज अ अफेक्शन. ज्यावेळेस आपण दुसऱ्याला ऍक्सेप्ट करत असतो, दुसऱ्या ह्युमन बिईंगला आपण ऍक्सेप्ट करत असतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ अफेक्शन. इज इट राईट? ओके. इज an extension of a family. Guess what should be the Yes. answer? Oh, please read the question carefully. Is an extension of a family. Extension म्हणजे फॅमिलीचा विस्तार मोठा केला, एक्सटेन्शन केलं तर काय येऊ शकतंय? Love. अरे इट्स नॉट व्हॅल्यू. फॅमिलीचा जर एक्सटेन्शन केलं तर ती सोसायटी होऊ शकते. इज इट राईट? So the society is that extension of a family. म्हणजे फॅमिली पुरतं पहिल्यांदा आपण सेल्फ, त्याच्यानंतर फॅमिली. मग आपण सेल्फचं जर एक्सटेन्शन केलं तर ती फॅमिलीमध्ये असेल, फॅमिलीचं एक्सटेन्शन केलं तर ती सोसायटीमध्ये असेल, आणि सोसायटीचं एक्सटेन्शन इज नथिंग बट द नेचर. आर यू गेट इट मॅन? दिस इज द ऑर्डर. प्लीज ट्राय टू रिमेंबर दॅट this order. Okay, so the society is an extension of the family. Is the basic unit of a human interaction. Oh, here that answer is already displayed. Okay, so it's my point. I have not make that answer is hidden. Okay, so the family is the basic unit for the human interaction. म्हणजे जास्तीत जास्त इंटरॅक्शन करण्यासाठी जे आपला जो मेन पॉइंट आहे तो कोणता असणार आहे? So it's a family. Okay, we all are similar at the level of our, but differ in our competence and extension, intention and competence, and the none. What is that answer? Intention and competence. So that answer B is correct. Why? Because we say that. आता बघा, आपण आपली पहिल्यांदा मेन चूक काय ते लक्षात घ्या, की ज्यावेळेस दुसऱ्या व्यक्तीकडून आपल्याला त्रास होत असेल तर आपण त्याच्या इंटेन्शन वरती बोट ठेवतो, म्हणजे त्याचं इंटेन्शन रॉंग आहे असं म्हणतो. पण एक लक्षात घ्या, इंटेन्शन म्हणजे नॅचरल ऍक्सेप्टन्स आहे, आणि ह्युमन बिईंग साठी नॅचरल ऍक्सेप्टन्स हे सेम आहे. फक्त त्याची कॉम्पिटन्सी, त्याची क्षमता, त्याचं अंडरस्टँडिंग तिथं कमी पडतं. आणि ज्या वेळेस तुम्ही प्रत्येकामध्ये कॉम्पिटन्स डिफरन्स बघाल त्यावेळेस तुम्ही सगळ्यांना आपले स्वतःचे रिलेटिव्ह समजता. पण ज्या वेळेस तुम्ही इंटेन्शन वरती डाऊट घ्याल त्यावेळेस तुमच्यामध्ये राग, अपोजिशन, द्वेष निर्माण होईल, जेलसी निर्माण होईल. लक्षात येतंय? म्हणजे सपोज एक एक्झाम्पल घ्या, की एखाद्या तुम्ही अडचणीमध्ये आहात आणि तुमच्या मित्राला तुम्ही मदत मागितली परंतु त्यानं तुम्हाला मदत केली नाही, तर तुम्ही असं म्हणताल की त्यानं इंटेन्शन पूर्व मला मदत केलेली नाही. तुम्ही त्याच्याबद्दल राग समजणार, तुम्ही त्याच्याबद्दल द्वेष निर्माण करणार. पण जर तुम्ही वेगळ्या अँगलनं जर विचार केला की त्यानं का मदत केली नसेल, ठीक आहे, तो मदत करायला सामर्थ्य नसेल, त्याच्यामध्ये मदत करण्याची इच्छा नसेल, म्हणजे त्याची कॉम्पिटन्सी लेवल कमी पडते, त्याचं इंटेन्शन प्युअर आहे, इंटेन्शन नॅचरल ऍक्सेप्टन्स लेवलवरती आहे, इंटेन्शन नॅचरल ऍक्सेप्टन्स लेवलवरती आहे, याचा अर्थ सर्वांनी सर्वांना मदत केली पाहिजे, हे नॅचरल ऍक्सेप्टन्स आहे. पण जर त्या मित्रानं मदत केली नाही तर त्याचं इंटेन्शन रॉंग नाहीये, त्याची कॉम्पिटन्सी प्रॉब्लेम आहे, त्याच्यामध्ये कॉम्पिटन्सी लॅक ऑफ कॉम्पिटन्सी आहे. कारण तो त्या गोष्टीला बाबा आपला मित्र अडचणीमध्ये आहे, मी मदत केली पाहिजे, हे त्याच्यामध्ये अंडरस्टँडिंग नाहीये, त्याच्यामुळं प्रॉब्लेम आहे. आणि आज जर आपण फॅमिलीमध्ये बघितलं तर फॅमिलीमध्ये बेसिक प्रॉब्लेम हा इथंच आहे, इंटेन्शन आणि कॉम्पिटन्स मध्ये. तर तुम्ही सगळेजण आत्ताच या दोन गोष्टीचं क्लॅरिफिकेशन करून घ्या. इंटेन्शन हे कायम नॅचरल ऍक्सेप्टन्स लेवलवरती आहे, म्हणजे कोणाचंच इंटेन्शन हे रॉंग नसणार आहे, पण आपण कायम मिसअंडरस्टँडिंग करून घेतो
लक्षात येते. आता आपल्या फॅमिलीमध्ये जरी बघितलं तर मला वाटतंय प्रत्येकाच्या घरामध्ये सासू सोन्यामध्ये भांडणं असतात, बरोबर आहे. म्हणजे काय की प्रत्येक जण हा इंटेन्शन वरती डाऊट घेतो. पण एक लक्षात घ्या, कॉम्पिटन्स डिफरन्स असू शकतो. इंटेन्शन हे नॅचरल ऍक्सेप्टन्स लेवल वरती आहे. आणि नॅचरल ऍक्सेप्टन्स लेवल काय सांगते की तुम्ही सुखी राहा, दुसऱ्याला सुखी राहू द्या. तुम्ही हेल्पफुल राहा, दुसऱ्याला पण हेल्पफुल राहू द्या. लक्षात येते. तुम्ही प्रॉस्परस राहा, दुसरे पण प्रॉस्परस राहा. प्रत्येकाला मदत करत चला, प्रत्येकाला राईट डायरेक्शन्स दाखवा, तुम्ही स्वतः राईट डायरेक्शन मध्ये राहा. हे झालं नॅचरल ऍक्सेप्टन्स. नॅचरल ऍक्सेप्टन्स ह्युमन बिईंग साठी एक आहे. म्हणजे हे झालं इंटेन्शन, मानवाचं जीवन जगण्यासाठी असणारा इंटेन्शन. आणि हे प्रत्येकाचं सेम आहे. असं कधीच होत नाही की माझं इंटेन्शन वेगळं आहे, तुमचं इंटेन्शन वेगळं आहे. इंटेन्शन इज सेम फॉर ऑल ह्युमन बिईंग्स. फक्त कॉम्पिटन्सी डिफरन्स राहू शकते. आणि हे कॉम्पिटन्सी डिफरन्स हे राईट अंडरस्टँडिंग, राईट फिलिंग मुळे राहू शकते. लक्षात येते. म्हणजे ज्या वेळेस आपला मित्र अडचणीमध्ये आहे, मग जर माझी इच्छा होत असेल की मी त्याला मदत केली नाही पाहिजे, याचा अर्थ माझ्या मनामध्ये त्याच्याबद्दल राग आहे, द्वेष आहे. म्हणजे ती माझी कॉम्पिटन्स, लॅक ऑफ कॉम्पिटन्स आहे. पण ज्या वेळेस मी मित्र म्हणतो, मित्र हे रिलेशन आहे, याचाच अर्थ असा होतो की त्याला संकटामध्ये आपण मदत केलीच पाहिजे. हे नॅचरल ऍक्सेप्टन्स आहे. पण मी जर पाठीमागचा जर राग जर त्या समजून तो लक्षात ठेवून जर मी त्याला मदत केली नाही, तर ते नॅचरल ऍक्सेप्टन्स नाहीये. म्हणजे ते माझं इंटेन्शन नाहीये, पण माझी कॉम्पिटन्सी लेवल तिथं कमी पडते. हे लक्षात येणं गरजेचं आहे. म्हणून इथं जर तुम्ही बघितलं, वी आर सिमिलर ऍट द लेवल ऑफ आवर what intention, but differ in our competence. So that correct answer is option B, intention and competence. Please try to remember this. There is a justice in relationship when there is a mutual fulfillment, self-regulation, freedom and none. जस्टिस. आता जस्टिस म्हणजे काय, एक 9 मला वाटतं 5 ह्युमन ऑर्डर्स मधला एक ऑर्डर आहे जस्टिस. मग जस्टिस म्हणजे काय, पहिल्यांदा मी ते क्लिअर करतो. वेन आय से दॅट ह्युमन अँड ह्युमन रिलेशनशिप, प्रत्येक मानवामध्ये रिलेशनशिप मध्ये आहे. पण ती रिलेशनशिप ही जस्टिस कधी ठरू शकते, ज्यावेळेस ते रिलेशनशिप म्युच्युअल फुलफिलमेंट त्या रिलेशनशिप मध्ये असेल. म्हणजेच काय की माझं इंटेन्शन, माझी कॉम्पिटन्सी रिलेशनशिपच्या बाबतीमध्ये, दुसऱ्याचं इंटेन्शन, त्याची कॉम्पिटन्सी ही मॅच होईल, बॅलन्स होईल. म्हणजे ज्यावेळेस मी त्या रिलेशनशिप मध्ये असं समजेल की मी पण सुखी आहे, माझा मित्र पण सुखी राहायला पाहिजे, आणि माझा मित्रचं पण तीच थॉट असेल की मी पण सुखी आहे आणि माझा मित्र पण सुखी राहायला पाहिजे, त्यावेळेस त्या रिलेशनशिप मध्ये म्युच्युअल फुलफिलमेंट येते. आणि ज्या रिलेशनशिप मध्ये म्युच्युअल फुलफिलमेंट आहे, म्हणजे अपोजिशन नाहीये, जेलसी नाहीये, राग नाहीये, त्याला म्हणलं गेलेलं आहे रिलेशनशिप बदल जस्टिस इन अ रिलेशनशिप. नाउ व्हॉट इज द आन्सर? हा, so the answer is it's a mutual fulfillment. Okay, so अस्तित्व means I think it's डबल झालं का हे? हा, डबल झालं मला वाटतं. What is that answer? What is that answer? So it's a coexistence. Okay. Now abhay. Abhay means what? Right understanding, trust and fearlessness, prosperity and the coexistence. आत्ताच मला वाटतंय मी ते सांगितलं होतं ते बघा. हा, Trust. हा, Fearlessness. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. सो द ट्रस्ट अँड फिअरलेसनेस. मला वाटतंय मी तुम्हाला अजून एकदा ते 4 वर्ड्स दाखवतो, कारण त्या 4 वर्ड्स वरती 4 MCQ तयार होत आहेत बघा. लेट मी ट्राय टू ओपन दॅट स्लाइड्स. ही आपली युनिट नंबर 3 ची स्लाइड्स होती. अँड ऍट द एंड वी डिस्कस दिस थिंग्स. लेट मी ओपन इट. हा, so see that comprehensive human goals: samadhan, right understanding, samriddhi,
prosperity, abhay, trust, and that fearlessness. Is it right? And sahastitva means coexistence. Once again, I will make it very large so that you all can be easily see these things. Once again, please try to go through it. So these are the four the Hindi words. It can be used in these subjects for understanding the samadhan, the right understanding in individual, samriddhi, prosperity in family. These are the comprehensive human goals for the to bring that happiness in the society. Abhay, trust in the society, and the sahastitva, coexistence in nature. Please try to understand these all four Hindi words and the four comprehensive human goals. Sarva Samavesh human goal. Okay. Let me open that now slide. Abhay means, as you say, that it is the trust and the fearlessness. Okay. Okay. Samriddhi means what? Right understanding, trust and fearlessness, prosperity, and the coexistence. Prosperity. Okay. Prosperity. So it's a prosperity. Okay. Now dot is why this it comes. Dot is the ability to perform a specific task, action, or function successfully. Health, competence, intention, and the none. Competence. Absolutely correct. Competence means kshamta. Competence is the ability to perform the specific task, action, or the function successfully. So the correct option is it's a competence. Comprehensive human goal is, आता बघा तिथं झालं बघा पुन्हा एकदा फक्त वेगळ्या मेथडनं तो एक क्वेश्चन विचारला गेलेला आहे. कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ह्युमन गोल इज राईट अंडरस्टँडिंग, प्रॉस्पेरिटी, ट्रस्ट अँड फिअरलेस अँड व्हॉट इज द रिमेनिंग पार्ट. आताच मी दाखवलं होतं बघा ती स्लाइड्स. राईट अंडरस्टँडिंगला आपण म्हणणार आहोत समाधान, प्रॉस्पेरिटीला म्हणणार आहोत समृद्धी, ट्रस्ट अँड फिअरलेस ना म्हणणार आहोत आपण अभय. And what is the remaining part? Last comprehensive human goal. Coexistence. Absolutely correct. Coexistence is the correct answer. Is that right? And त्यालाच हिंदी वर्ड काय कोण सांगू शकेल? सहअस्तित्व. Correct. So सहअस्तित्व is a Hindi word. So this is about the MCQ of the third topic. Definitely I will try to share these slides to you all. Okay, so wait a minute.